So next topic is refractive index of ionosphere. So we have learned about ionosphere or sky wave propagation. So different modes of propagation in which we have learned about ionosphere, which was nothing but sky wave propagation in which both reflection and refraction. Both reflection and refraction has taken place. Okay, both reflection and refraction has taken place. So basically what happened, the refractive index was refractive index and the refraction means the bending of light. So in the case of reflection, also, uh, so refractive index and reflection takes place. Okay, so refractive index is an important term related to refraction in the case of ionospheric mode of propagation or skyway propagation. So basically what happens, there's a problem with PPT, so let's look at this. Equations, you need to study the equations. So first of all, uh, the okay, which means E is equal to Em sine omega t, which means what? This is refractive index of ionosphere. First of all, we are learning different factors of what ionospheric refraction or reflection. So first of all, we are learning about this. What this refractive index. Next we will learn about critical frequency. Next after that we will learn about maximum usable frequency. Likewise we are learning about some factors. Okay, so these factors are very important. You need to study these factors. So first of all, equation is that E is equal to Em sin omega t. So E is equal to Em sin omega t, that you all know. E is equal to Em sin omega t, maximum if a maximum amplitude into sin omega t. So F is equal to minus into E, so that you know Q into E. Okay, so this is what electromagnetic wave itself. So electromagnetic wave means what happens, the electric field is there. Okay, so minus q, so minus e, what happens, minus into e, which means this electronic charge, so it is negative in nature. So minus sign appears in the equation, so that you remember. So minus e into e, so q into, basically the equation is q into e, F is equal to q into e. So here electrons, the case of electrons are considered. So basically minus E into E is the basic equation. So F is equal to ma, that you already know, is equal to dv by dt into m dv by dt. Okay, so dv by dt is equal to, from the first equation, second equation, what we will get, F is equal to minus E into E. So F is equal to minus E into E means what? Minus E into E is equal to what? M into A, which means both can be equated. Which means minus E into E can be what? dV by dt into M. So dV by dt is equal to minus E into E by M. Okay. So dV is equal to what? We take dt on the other side. So dV is equal to minus E by M into E into dt. Okay. So dV is equal to minus E into Em by M. So we substitute E is equal to Em sin omega t there.
So E minus E into Em by M sin omega t into dt. So we need to integrate on both sides to get the equation for V, which is nothing but E into Em by M omega cos omega t. Okay. So V is equal to E into Em by M omega cos omega t. So this is the basic equation for the what? Uh, v of this v means what? Velocity. Okay, so this is the equation. F is equal to dv by dt into m. Okay, so ia is equal to ne into v. So ia is what? This IA is nothing but the current, or IC is a displacement current, and IA is a current due to the normal current. Okay, due to the charges, separation of charges. Okay, so I is equal to minus n into E into V. So as you know, n into E, which means what? N means what? N must be what? Q. Okay, n into E must be nothing but the number dense, which means the number of particles per centimeter cube. Okay, the total charge. The total the one unit charge is what? Unit charge is E. Okay, so the total charge will be what? N into E. Okay, so N is what? The number of particles per centimeter cube. So total number of particles per centimeter cube into the what happens? The electronic charge is nothing but the total charge. So uh, N into E into V is nothing but the IE. Okay. So IC is equal to dd by dt. So D is equal to electric displacement. That factor you know, displacement, which means what? The in case of capacitor, this I told you earlier, this refractive index and all, what happens in the case of antenna? It is a what? Which means this capacitors and capacitor, the format, dielectric separated, capacitor separated by a dielectric. Okay, so this is basically nothing but a dielectric. So displacement current. Okay, so displacement current IC. So D is equal to electric displacement. Okay. So I is equal to IC plus. So a total current is nothing but the total with the sum of IC plus IE. So refractive index is what? As you have studied in lower classes, the refractive index uh, refractive index of certain mediums. So refractive index of what this well is what basically the equation, the speed of or the velocity of light in free space. Okay. Velocity of light in free space by phase velocity in medium. Okay. So velocity of light in free space by free space in electromagnetic, light means what? Electromagnetic wave. Okay, velocity in free space by phase velocity in medium. So what happened? That is the basic equation you have studied in this lower classes. So basically you understand that refractive index is nothing but velocity in free space by phase velocity in medium. Okay, so electromagnetic wave is nothing but what? This refractive the radio waves, or the antenna related waves, transmitted waves and received waves. Okay, so these are the basic equations: velocity in free space by phase velocity in medium. So critical frequency. So that's the last the second term we are studying, critical frequency. So it is the highest frequency that can be reflected by a particular layer at vertical incidence.
അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു മീഡിയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, കുറേ റേസ് ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ നമുക്കൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസി വേണം. അതിനെക്കാട്ടി എബവ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അതാണ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദി at a particular layer that can be reflected by a particular layer at vertical incidence. So vertical incidence ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏത് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ആ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് വേറെ ഇക്വേഷനാ sin i by sin r എന്നും പറയാം. സോ i is equal to 0 for വെർട്ടിക്കൽ എന്താകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ എന്താ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചെടുക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് പീരീഡും കൂടി ഞാനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് പീരീഡ് കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം. സോ ഇന്ന് ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവുന്നു. ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, കാരണം കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലേ. അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് അയോണോസ്ഫിയർ ആണ്. അയോണോസ്ഫിയർ എന്തായിരുന്നു? സ്പേസ് വേവ് അല്ലേ. സ്പേസ് വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ ബോത്ത് റിഫ്രാക്ഷനും അതുപോലെ റിഫ്ലക്ഷനും വരുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മാക്സിമം ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആ ഒരു കേസ് ഫേസും. അതായത് എന്താ, നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. സോ എന്താ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്മൾ. അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഇക്വേഷൻ. സോ മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ നാച്ചർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇ ഒക്കെ വന്നത്. സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു എം. സോ അതൊക്കെ അറിയാവുന്നത്. ഇനി ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്താ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു എം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഇ ബൈ എം കിട്ടും അല്ലേ. സോ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, കുറച്ചൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇ ഇൻറ്റു വി ആണ് അല്ലേ. അത് പറഞ്ഞുതരാം. സോ മൈനസ് ഇ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എം ബൈ എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. അതായത് ഇക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ വി വെലോസിറ്റി ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എം ബൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി കിട്ടി അല്ലേ. അതായത് സൈൻ ഒമേഗ മൈനസ് പോയില്ലേ, അതായത് സൈൻ ഒമേഗ ടീന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താ വരുക, മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി വരും. സോ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി വരുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി. അതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ വരും അല്ലെ. ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ അല്ലേ വരും, മറ്റേതൊക്കെ ഒമേഗ കോസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. സോ ബൈ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി വന്നു അല്ലേ. സോ ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, മൈനസ് അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇ ഇൻറ്റു വി അല്ലേ. അതായത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിന്റെ കാരണമുള്ള കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മൈനസ് എൻ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കണം, പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് റിലേഷൻ വേണം അല്ലേ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് റിലേഷൻ വേണ്ടേ. സോ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എടുക്കാൻ കാരണം. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തു പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ, ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ അത് ഇൻറ്റു സിംഗിൾ മീൻസ് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആയിരിക്കും എന്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഇൻറ്റു ദിസ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടെ ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ബേസിക്കലി അത് നിങ്ങളുടെ ആൻറ്റിനേൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇഫക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ആൻറ്റിന ഒരു ഇക്വിവാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡൈഇലക്ട്രിക് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്, കപ്പാസിറ്റി ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെന്റർ ഫെഡ് ആൻറ്റിനൊക്കെ വരച്ചതല്ലേ അല്ലേ? സെന്റർ ഫെഡ് ആൻറ്റിനൊക്കെ വരക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചതാണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു കപ്പാസിറ്റി ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഡൈപോളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് കിട്ടി അല്ലേ? ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഇ എന്താ? രണ്ടിന്റെ സം ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലെ ഈറ്റ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ടേം എന്താ ഡിഫൈൻ ആയിരിക്കുന്നത്? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ഈറ്റ അല്ലേ? സോ ഈറ്റ എന്താ? വെലോസിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ബൈ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇൻ മീഡിയം, സി ബൈ വി പി ആണ്. ഓക്കെ, സി ബൈ വി പി. അതായത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ബൈ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ്സ് ഇൻ മീഡിയം. ആ ഒരു പ്രത്യേക മീഡിയത്തിൽ എന്താണോ അതിന്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ? ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി, അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഐ സി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഐ സി പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലേ? സോ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അതെന്താ? എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, സോ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ എപ്സിലോൺ എന്താ? പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ? പെർമിറ്റിവിറ്റി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എന്താ? ഫ്രീ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഒരു പെർമിറ്റിവിറ്റി. എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് അതായത് അതിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. സോ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ആര്? ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഡി. സോ ഡി ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ആര്? ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും? ഇ കിട്ടിയല്ലോ, ഇന്റെ ടേംസ് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഡീനെ നമ്മൾ ഇന്റെ ടേംസിൽ എടുക്കുന്നത്, അതായത് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ ആയിട്ട് ഡീനെ എടുക്കുന്നത്. എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ ആയിട്ട് ഡീനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇക്ക് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതായത് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ. കാരണം എന്താ? അവിടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ആണ്. സോ ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി കിട്ടി. കാരണം ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സൈൻ ഒമേഗ ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു. സോ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു വാട്ട്? ഈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ എം ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ കിട്ടി. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഐ ഇന്റെ ടേംസ് എഴുതണം. ഐ ഇ എന്താ എഴുതുന്നത്? വി അല്ലേ അവിടെ? ഇവിടെ ഇ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താ? വി ആണ്. സോ വിന്റെ ഇക്വേഷനും എഴുതി വെക്കുക. വി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വി എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ ഇ എം ബൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ മൈനസ് എന്നുള്ള ടേം അവിടെ വരുന്നില്ല, മാറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് എൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം ബൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു?
ഇത് രണ്ടും സം ചെയ്തു അല്ലേ, IS ഈക്വൽ ടു IC പ്ലസ് I എന്നിട്ട് സം ചെയ്തു. സോ സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ഫാക്ടർ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഒമേഗ EM കോസ് ഒമേഗ T. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. അത് സിമ്പിൾ എറിത്മെറ്റിക് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരാം. സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഐസിക്ക് പകരം ICയിലുള്ള ടേംസ്, ICയിൽ ആരാ ഉള്ളത്, ഡി ആ ഉള്ളത്. ഡിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതി, എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ എഴുതി. ഇ എന്തായിരുന്നു, EM സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു. അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് എഴുതി. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ വിക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, മൈനസ് ആ ഒരു ടേം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മൈനസ് അല്ല സോറി, ഇത് ഇ ഇൻറ്റു EM ബൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ആ ഒരു ടേം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതി. അത്രേ ഇതിൽ അതിന്റെ സം ടോട്ടൽ കണ്ടിട്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടു. ഇത്രേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കോമൺ ടേം പുറത്തെടുത്തു. അത്രേ അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടു. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എപ്സിലോൺ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഈ കോമൺ ടേം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വരുന്ന 1 മൈനസ് NE സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ 1 മൈനസ് NE സ്ക്വയർ ബൈ എം ഒമേഗ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. സോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അതാണ് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി, സോറി റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ എപ്സിലോൺ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട്, അതായത് നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ എന്താ, എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ അല്ലേ, റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റു ആബ്സല്യൂട്ട് അല്ലേ, റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റു ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എപ്സിലോൺ സോറി റിലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എപ്സിലോൺ ബൈ ആബ്സല്യൂട്ട്, അതായത് എപ്സിലോൺ നോട്ട്, വിച്ച് മീൻസ് എന്താ, അവിടെ അതായത് നമ്മൾ കോമൺ ടേം പുറത്തെടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എപ്സിലോൺ ആർ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ടേം, വെലോസിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ബൈ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇൻ മീഡിയം. ഓക്കെ, VP, C ബൈ VP കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ എന്താ, C ബൈ VP എന്തായിരുന്നു, C ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ നോട്ട് ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനിൽ പിന്നെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, C ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ ആണ്. സോ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ വന്ന്, നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടേം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതേ അതിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, നല്ല വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് 4th പീരീഡും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയുക, വെലോസിറ്റി, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, C ബൈ C ഇൻറ്റു റൂട്ട് മ്യൂ അത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പെർമിയബിലിറ്റി വന്നെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ, അതായത് C ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് അവിടെ വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ VP ഫേസ് വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ്. സോ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 1 മൈനസ് NE സ്ക്വയർ ബൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. കാരണം നേരത്തെ ടേം പുറത്തെടുത്ത ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടുന്നത്, റൂട്ട് എപ്സിലോൺ ആർ. കാരണം എപ്സിലോൺ ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ, ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, 81 N/F സ്ക്വയർ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈറ്റ കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, M 9.1 ഇൻറ്റു, അതായത് ആ ഒരു ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ആ ടേം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. എമ്മിന് പകരം 9.1 നമുക്കറിയാം മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ, അതായത് എത്ര kg, 9.1 ഇൻറ്റു 10⁻³ -31 kg. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് എത്രയാ,
1.6 into 10 raised to minus 19 കൂലോം. അതുപോലെ ആബ്സലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എത്രയായിരുന്നു? അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ? അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അത് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.854 അല്ലേ, ഇൻറ്റു 10 raised to minus 12. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കേസസാണ്. അതിന് യൂണിറ്റ്ലെസ് ആണ്. എപ്സിലോൺ നോട്ടിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. മറ്റേത് കൂലോംസും കിലോഗ്രാംസും അതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ ഒമേഗ എന്താ? 2πf അല്ലേ, 2πf. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? ആ ഒരു ടേം ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ ആയിരുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus 81 n by f square. ഓക്കെ, സോ 1 minus 81 n by f square എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus n into e square by m into omega square എപ്സിലോൺ നോട്ടിൽ എമ്മിൻ്റെയും ഇൻ്റെയും എപ്സിലോൺ നോട്ടിൻ്റെയും ഒമേഗൻ്റെയും, ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു? 2πf. അതെല്ലാം അറിയുന്നതല്ലേ. സോ അതുപോലെ എപ്സിലോൺ നോട്ട് 8.854 into 10 raised to minus 12 ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജും മാസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇക്വേഷനിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus 81 n by f square കിട്ടി. സോ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? If f square less than 81 n, refractive index become imaginary, which means radio waves are getting attenuated at the frequency and ionosphere is not able to bend the waves. അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ വന്നു. അതായത് എന്താ? 81 n സ്ക്വയറിനേക്കാൾ 81 n-നേക്കാൾ എഫ് സ്ക്വയർ ലെസ് ആണെങ്കിൽ, 81 n സ്ക്വയർ n-നേക്കാളും എഫ് സ്ക്വയർ ലെസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ 1 minus 81 n by എഫ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus 81 n by എഫ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 81 n by എഫ് സ്ക്വയറിൽ എഫ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. സോ എഫ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 81 n എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അവിടെ എന്ത് വന്നു? അവിടെ എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ടേം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയി അല്ലേ. സോ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് വന്നു അല്ലേ. റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ബിക്കം ഇമാജിനറി. അതായത് റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് മാറി, വിച്ച് മീൻസ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് attenuated at the frequency and ionosphere is not able to bend the waves. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അയോണോസ്ഫിയറിന് പോസിബിൾ അല്ല വേവ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു മിനിമം റേഞ്ചിൽ എന്ത് വേണം? ഫ്രീക്വൻസി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ അല്ല വേവ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. റിഫ്ലക്ഷനും ഒന്നും ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, സോ if f square less than 81 and refractive index become imaginary, which means radio waves are getting attenuated. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഇമാജിനറി വരുന്ന സമയത്ത് attenuated ആണ് അല്ലേ. at the frequency and ionosphere is not able to bend the waves. സോ അത് അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വേണം അവിടെ, എന്നാലേ നമുക്ക് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അത്രയും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻവേറ്റഡ് ആയി പോയി. അറ്റൻവേഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീഡിങ് ഇഫക്ട്സ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക്കലാണ് ഫീഡിങ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? അറ്റൻവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി. നെക്സ്റ്റ് ഇതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ അറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ്. വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്താ? ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ 0 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വെർട്ടിക്കൽ. അതായത് നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ. നോർമൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ? അതും പെർപെൻഡിക്കുലർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ? ഐ എന്താ? 0 അല്ലേ. സോ നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. അതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും നോർമലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്തെന്ന്? റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആണ് ആര്? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഐ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ മീൻസ് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഐ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ. സോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആര്?
നമ്മളുടെ ഈറ്റ, വിച്ച് മീൻസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെയറഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ്. അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം അല്ലെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സസിൽ ലൈറ്റിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതല്ലേ. സോ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇവിടെ ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മളുടെ ആന്റിനയുടെ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. സോ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്ര ആണെന്നേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. റേഡിയോ വേവ്സ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസസ് ആണ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയാണ് അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താ എൻ മാക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അതായത് എഫ് സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം, എന്ത് 1 മൈനസ് 81n/f² എടുക്കുന്നു. അതിൽ എഫ് സി അവിടെയാണ് നമ്മൾ എഫ് സി എടുക്കുന്നത്, അതായത് √81n max ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ എഫ് സി √81n max എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, ഇതിന് എഫ് സി എന്ന് വെച്ചിട്ട്, വിച്ച് മീൻസ് എൻ മാക്സ് വന്നല്ലോ. എൻ മാക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരും, എഫ് സി വരും, ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള ടേം അവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്താണ് എൻ മാക്സ് ആണ് വന്നത്. എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ക്യാപിറ്റൽ എൻ. എൻ മാക്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, √81n max. അപ്പം എന്നിനെ നമ്മൾ എൻ മാക്സ് എടുക്കുമ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കേസായിട്ട്, മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കേസായിട്ടാണ്, മീൻസ് അതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റി ഇഫക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു √81n max. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ആകെ 2 കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടു. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ. അയോണോസ്ഫിയർ ആണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ടാകും റിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ടാകും അല്ലേ. സോ റിഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്ഷന്റെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആരാടെ വരുക, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വരും അല്ലെ. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി റിഫ്ലക്ഷന്റെ കേസാണ് വരുന്നത്. സോ റിഫ്ലക്ഷന്റെ കേസിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ, മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആംഗിൾ അറ്റ് വെച്ച് അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ആ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ കാര്യം, ഫ്രീക്വൻസിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ എൻ മാക്സ് അല്ലെ, എൻ മാക്സിന്റെ സമയത്താണ് എഫ് സി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണ്ടു. ബേസിക്കലി എന്തായിരുന്നു ഈ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ EM sin omega t ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല. EM sin omega t അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ Q × E നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് F = ma അറിയാം, dV/dt × m ആണ്, സോറി m dV/dt. ഓക്കെ, സോ dV/dt is equal to -E/m ആണ്. നമുക്ക് ആ 2 ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഇനി എന്താ, ഇപ്പുറത്തേക്ക് dt എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു EM sin omega t. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയേ അതിലുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ, IE എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും IC, അതുപോലെ അവിടെയാണ് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഞാൻ ഒരു 2 ഇക്വേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സോ I is equal to IC + IE എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ -n × E × V, അതുപോലെ dD/dt എന്നുള്ള 2 ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മീൻസ് കറന്റ്, മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് അതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റി ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മറ്റേതെന്താ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്
കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടായി. ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതാണ്, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ ആ ഒരു രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ സെപ്പറേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചാർജ് സെപ്പറേഷന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് പറയുന്നത്. അത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഇ ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തത്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, മീൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താ എപ്സിലോൺ ആറ്, ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കണ്ട്. എപ്സിലോൺ എന്തായിരുന്നു? പെർമിറ്റിവിറ്റി. സോ അതെന്താണ്? ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻറ്റു റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ. സോ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആറ്, അതിൽ എപ്സിലോൺ ആറായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. സോ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്തുവായിരുന്നു? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയും പറഞ്ഞു. ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക്കലി ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ അവിടെ എന്താ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തരാം. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നതെന്നറിയോ? MUF ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് എർത്ത് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വിത്ത് അണ്ടർ കേർവ്ഡ് എർത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒപ്റ്റിമം ഫ്രീക്വൻസി, ഓക്കെ, OWP, അങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി, OWP, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ്, പിന്നെ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വന്നത്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. അതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് തീർന്നു. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, സിമ്പിളാണ്. ES ഈക്വൽ ടു EM സൈൻ ഒമേഗ ടി, ആ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും. ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി അതും പഠിച്ചു. സോ സൈൻ ഐ ബൈ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ, IS ഈക്വൽ ടു 0 എന്നെല്ലാം ഉള്ളത് പഠിച്ചതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലേ? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഫ്രീ സ്പേസ് സി ബൈ വി പി, സി ബൈ വി എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. VP എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തത് നമ്മൾ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. മീഡിയത്തിലുള്ള ഫേസ് വെലോസിറ്റി VP, അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനുള്ള ഫേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഫേസ് അതെല്ലാം അറിയുന്ന കേസസ് ആണ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. സോ അതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. സോ സി ബൈ VP എടുത്തു. ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇതിൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് അയണോസ്ഫിയറും പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അതുപോലെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ എപ്സിലോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എന്താ പറയുക ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. കാരണം അത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ എന്തോ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി VPന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സി ബൈ റൂട്ട് μE μR വന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തരാം. സോ ഇത്രയാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ ഇക്വിവലന്റ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അതായത് ആന്റിനേന്റെ ഇക്വിവലന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ,
എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആന്റിനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെടുക്കുമ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് എടുക്കുന്നത്, ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആന്റിനാസിന്റെ ഡിസൈൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു, അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒമേഗ വന്നു, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. dt/dt ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒമേഗ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. സോ -ne into v dd/dt ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ -ne. അപ്പോൾ q into v ne into v എന്താ ബേസിക്കലി n എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അത് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അഥവാ ക്യൂ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ക്യൂ ഇൻറ്റു വി, ഇതാണ് IE എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇത്രയും അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, സിമ്പിളാണ്, ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, ബിക്കോസ് അത്രയും സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേ വേണ്ടു. ഈ ഡിക്ക് പകരം എന്താണ്, അതായത് ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ടിക്ക് പകരം EM സൈൻ ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേ വേണ്ടു. അതുപോലെ വിക്ക് പകരം തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ EM/m ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേ വേണ്ടു അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോമൺ ടേം പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ടേം കിട്ടും. ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ടേമാണ് ആര്, നമ്മളെ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്, എപ്സിലോൺ ആർ. ഓക്കെ, അത് സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ നോക്ക്. അതായത് അഥവാ നിങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, അപ്പാട് പറയണം, എന്നാലേ ഈ ആൻറ്റിൻ്റെ പോളിൽ മുന്നോട്ട് കേട്ടോ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാട് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അതെന്താ വെച്ചാൽ ആൻറ്റിൻ്റെ ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ടഫ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ബാച്ചിനും എല്ലാവർക്കും ടഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അതൊരു ആൻറ്റിനൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, ആൻറ്റിന കുറച്ചൊരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതിക്കുക ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഫുള്ള്. അതായത് എന്താ പറയുക, ഡോഷെപ്ഷെ വരെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ആണ്. മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആൻറ്റിന ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ 20 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സസിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കണമെന്നില്ല, ക്ലാസ്സസിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്കത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ തീർക്കാം. ഓക്കെ, ശരി.